Welcome back for the series of the lectures on engineering mechanics. In the previous lecture, we have discussed about the unit number 4, that is a CGMI from the section 1. Now we are going to start for the section 2, that is a dynamics part. So static part we have deal with. Now we are going to start with the dynamics. Means here we are going to calculate the forces and their effect acting on the body when the body is in a motion. Okay, so in the first part, that is the static part, we have treated or assumed the object was at a rest condition, though we are calculating forces and all those things, friction and all those things. We are purely considering a static friction, that is a limiting friction or the impending condition we have studied about. Now in the second part, that is the second section, we are going to start for the forces when they are acting on the body when the body is in motion. ज्यावेळेस एखादा ऑब्जेक्ट हा मोशन मध्ये असेल आणि त्याच्यावरती ज्यावेळेस वेगवेगळे फोर्सेस ऍक्ट होतात, म्हणजे ब्रेकिंग फोर्स असेल, इंजिन लावलेला फोर्स असेल, त्याची व्हेलॉसिटी बदलत असेल, त्याचं ऍक्सलरेशन बदलत असेल, तर वेगवेगळ्या त्याच्या पॅरामीटर मध्ये म्हणजे फोर्स अप्लाय केल्यानंतर ना त्याचं बदलणारं ऍक्सलरेशन असेल, होणारं रिटार्डेशन असेल, त्याचा लागणारा वेळ असेल डिस्टन्स कव्हर करण्यासाठी, किंवा फ्रिक्शनल फोर्स मॅग्निट्यूड असेल, ह्या सर्वच्या सर्व गोष्टींचा स्टडी हा आपण आता सेक्शन 2 मध्ये म्हणजे डायनामिक्स मध्ये करणार आहे. तर डायनामिक्स मधला पहिला युनिट जो आहे, युनिट नंबर 5, दॅट इज द कायनेमॅटिक्स ऑफ द पार्टिकल्स. सो कायनेमॅटिक्स यू आर नोईंग अबाउट. सो कायनेमॅटिक्स इज नथिंग बट द ब्रांच ऑफ अ डायनामिक्स. एक डायनामिक्सचीच ब्रांच आहे. त्याच्यामध्ये आपण काय करतो, वी यूज टू स्टडी द फोर्सेस अँड देअर इफेक्ट. इथं सुद्धा आपण फोर्सेस आणि त्याचा होणारा इफेक्ट जो आहे बॉडीवरती त्याचा स्टडी करणार आहे. कधी? बॉडी मोशन मध्ये असताना. परंतु कायनेमॅटिक्स मध्ये आपण काय करतो की ज्या फोर्सेसमुळे ऑब्जेक्टला मोशन मिळते त्याला आपण कॉज ऑफ मोशन असं म्हणतो, किंवा बॉडीचं मास आपण ज्याला म्हणतो, बॉडीचं मास किंवा कॉज ऑफ मोशन किंवा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जो आहे तो आपण कन्सिडर करणार नाहीये. ओके, म्हणजे only we are going to study a pure motion over here without considering forces causing the motion or retarding the motion. That is nothing but the kinematics. The particle का म्हटलं, because we are not going to consider a mass of the object. Okay, that's why we can say that the kinematics of the particles we have studied about. The name will be there. Okay, regarding the syllabus which is given by the our university, that is a पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर University, Solapur. As per the guidelines regarding the COVID-19, that is pandemic condition, the syllabus part has been got reduced up to some extent, and the part of the syllabus which is there now for your examination is this one only, that is a rectilinear motion, equations of motion, their motion curves and their applications, relative velocity and related to the simple problems. This part only there for your unit number 5 from the section 2, that is a kinematics of particles. Okay, it means previously it was containing the curvilinear motion also, then in that the projectile and all those things were there, but now only the rectilinear motion, that is a motion along a straight line, that part is there, and it's equations, governing equations rather we can say, those are there. And after that motion curves means the presentation of the velocity displacement and acceleration versus time. Those curves are considered as a motion curves and their applications, that part is there along with the relative velocity. Only this much syllabus or portion is there for your examination, we can say, from the unit number 5. The first and most important parameter or the point which I want to go for, that is nothing but the motion. So when to say the object is in motion? Anyone? एखादा ऑब्जेक्ट हा मोशन मध्ये आहे असं आपण कधी म्हणतो, किंवा व्हेन टू से द ऑब्जेक्ट इज इन अ मोशन? बेसिक विल गो फॉर फर्स्टली मोशन. केव्हा म्हणणार आहे तुम्ही एखादा ऑब्जेक्ट हा मोशन मध्ये आहे असं? Object changes its position with respect to time. एक्झॅक्टली. जर का एखादा ऑब्जेक्ट त्याची पोझिशन मग ती रेस्टची असेल, आपण असं अज्युम करूया, तो जर का त्याची पोझिशन जी आहे, किंवा मोशन मधला असू दे काय हरकत नाही, वेलोसिटी मधला असू दे काय हरकत नाहीये, जर का त्याची स्वतःची पोझिशन तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जर का चेंज करत असेल, तर त्या केसमध्ये आपण त्याला तो मोशन मध्ये आहे असं म्हणतात. इट मीन्स दॅट whenever the object changes its position, object changes its position with respect to time, then we can say that
that object is in a motion. It means that suppose that you are standing somewhere else nearby the road, we can say. तुम्ही कुठेतरी रोडच्या ठिकाणी साईडला उभे राहिलेला आहात आणि तुम्ही काय ऑब्झर्व करताय, एक व्हेइकल आहे. सपोज दॅट दिस इज अ व्हेइकल. We'll assume that this is a vehicle or object, we can say. If you are looking towards this, if you have started the looking at the say t is equals to 0, and you are finding that as a time goes on, जसं वेळ जातो तसं काय होतंय, हा ऑब्जेक्ट जो आहे तो ऑब्जेक्ट हा थोडा थोडा हळूहळू पुढे पुढे चाललेला आहे. म्हणजे काय करायला आहे, याची जी मूळ पोझिशन होती, समजा ए च्या ठिकाणी होता, तो पुन्हा कुठे आला तुम्हाला, समजा बी च्या ठिकाणी आला. कधी आला, समजा टाइम टी हा 10 सेकंद झाला, 10 सेकंद झाला. कंटिन्युअसली तो ऑब्जेक्ट जर का टाइम तुम्ही ऑब्झर्वेशन सुरू केल्यापासून त्याची मूळ अवस्था किंवा जी मूळ पोझिशन जी होती ती पोझिशन जर का तो बदलत असेल तर तो ऑब्जेक्ट हा मोशन मध्ये आहे असं आपण म्हणू शकतो. इज इट क्लिअर अबाउट नाउ व्हेन टू से द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन? Is it clear about the motion? Yes, sir. Yes, sir. Now the next part is that now we understood what does it mean about the motion. But what happens most of the times, the object doesn't cover the distance in a straight line, or they used to move along a curved path. You suppose that you are observing a same object A. Now I am considering it as a sphere, or say as a ball is there at position A. हा बॉल आहे, A च्या ठिकाणी आहे इथं. त्याला काय केलंय, कुणीतरी इकडून किक मारलेली आहे याला. सपोज दॅट दिस इज अ फुटबॉल, वी विल कन्सिडर. कुणीतरी त्याला किक मारलेली आहे किंवा कुणी त्याला मोशन दिलेली आहे आणि आपण ऑब्झर्व करतोय की ती टाइम टी 0 असताना तो काय झाला, पुढे जात असताना समजा असं पुढे पुढे चाललेला आहे तो. आय वुड लाईक टू ट्रेस द पाथ ट्रेस्ड बाय इट ड्युरिंग इट्स मोशन. जो मोशन मध्ये असताना तो ज्या पाथने चाललेला तो समजा असं चाललेला आहे. सपोज असं वरती वरती गेला, थोडंसं अंतर त्या लाईनला त्यांनी कव्हर केलं, नंतर ना पुढे पुढे गेला आणि नंतर ना पुढे जाऊन इथं कुठेतरी जाऊन तो थांबलेला आहे. Suppose that its a final position is a B, or at a time t is equals to 10 seconds say the object is reached at a B. म्हणजे तो बॉल जो आहे तो बरोबर 10 सेकंदांनी B ह्या पोझिशनला पोहोचलेला आहे. इथं टाइम ऑब्झर्वेशन पिरियड जो होता तो बरोबर 0 सेकंद असताना आपण स्टार्ट केला होता. आपण त्याला मोशन कुणी दिली हे आपल्याला माहित नाही त्या बॉलला. आपण काय केलं, ऑब्झर्व करत होतो आणि आपल्याला काय आठवलं की बॉल मोशन मध्ये आहे. आपण ऑब्झर्व केलं त्यावेळेस तो बॉल इथं होता. तो जात असताना आपण ऑब्झर्व केलं की त्याचा जो पाथ होता, ज्या मार्गाने तो चालला होता तो मार्ग त्याचा साधारणतः असा होता. म्हणजे त्याने जो पाथ ट्रेस केला मोशन मध्ये असताना तो अशा पद्धतीचा होता. ही एक कंडिशन झाली. दुसरी कंडिशन काय आहे, समजा आपण क्रिकेटची मॅच पाहतोय. आपण काय करतो, सध्याला क्रिकेटची मॅच पाहतोय. इथं बॅट्समन आहे, बॅट्समनने बॅट मारलेली आहे, बॉल बरोबर बॉलरने इकडून टाकलेला आहे, सरळ स्ट्रेट ड्राईव्ह मारलेला आहे. जो इथं ड्राईव्ह जो केलेला आहे बॉलला, किंवा जो आपण काय म्हणतो जो फटका मारलेला आपल्या भाषेमध्ये मराठीमध्ये आपण म्हटलं तर त्याच्यामुळे काय झालं की बॉल जो आहे तो बरोबर स्ट्रेट लाईनने चालला, असा सरळ रेषेमध्ये गेला. आणि फायनली काय झालं तर फायनली तो जो ऑब्जेक्ट होता, म्हणजे तो जो बॉल होता, तो बॉल हा बी ह्या पोझिशनला थांबला इथं. म्हणजे आपण काय केलं, आपलं ऑब्झर्वेशन टाइम आपला थांबवला इथं. समजा टी इज इक्वल्स टू 5 सेकंद झाले आणि 5 सेकंदांनी बॉल हा बी ह्या पोझिशनला जाऊन थांबलेला आहे. कुठून, या ए ह्या पोझिशन पासून. त्याने ट्रेस केलेला जो पाथ आहे तो असा सरळ आहे, स्ट्रेट लाईन आहे. तर या केसमध्ये बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन. कधीपासून, 0 सेकंद पासून ते 10 सेकंद. आणि 0 सेकंद म्हणजे इथला टाइम पिरियड मी लिहितो, इथला टी इज इक्वल्स टू 0 सेकंद. 0 सेकंदापासून ते 5 सेकंदापर्यंत हा बॉल इथं मोशन मध्ये होता. आणि वरच्या केस मधला जो बॉल होता तो किती सेकंद मोशन मध्ये होता, तर तो 10 सेकंद मोशन मध्ये होता. तर दोन्ही केसेस मध्ये बॉल हा मोशन मध्ये आहे. परंतु मोशन मध्ये असताना त्या बॉलने कव्हर केलेला जो रस्ता आहे, ज्या रस्त्याने किंवा ज्या मार्गाने तो पुढे मार्गस्थ झाला किंवा पुढे पुढे गेला, तो रस्ता हा वेगवेगळा आहे. म्हणजे काय की पहिल्या केसमध्ये जो तो गेला तो कसा गेला, नागमोडी वर्ण घेत गेला, बरोबर. ज्या वेळेस तो अलॉंग द कर्व गेला, इकडे म्हणजे कर्व ट्रेस केला, वरती गेला, खालती आला, नंतर ना बी ला आला आणि तो सरळ स्ट्रेट लाईनला गेला. ज्या वेळेस हा ऑब्जेक्ट मोशन मध्ये असताना त्याने जो पाथ ट्रेस केला तो जो हा कर्वड आहे, त्यावेळेस त्याची असोसिएटेड जी मोशन आहे त्या असोसिएटेड मोशनला आपण त्याचं स्पीड असं म्हणतो. इफ द ऑब्जेक्ट while moving it moves along a curved path, or it goes along a curved or in a zigzag path, we can say, then the associated motion of that object is called as the speed. Whereas while the object is covering some
डायमेन्शन वी कॅन से, काही अंतर कव्हर करतोय ऑब्जेक्ट हा, परंतु अंतर कव्हर करत असताना त्याचे जे मोशन आहे त्या मोशन मध्ये असताना तो जर का सरळ जात असेल, स्ट्रेट लाईन मध्ये पाथ कव्हर करत असेल, तर त्यावेळची त्याची जी मोशन आहे त्या मोशनला आपण व्हेलॉसिटी असं म्हणतो. ओके, सो व्हेलॉसिटी इज नथिंग बट द motion of an object along the straight line, whereas the speed of the object is nothing but the motion of the object along a zigzag path. Then the another thing is that whatever the dimension covered by the object, suppose that from A to the B, from A to the B, whatever the path covered by this object, या बॉलने A पासून B पर्यंत जाण्यासाठी हा जो रस्ता त्याने कव्हर केला, या मार्गाने जो आलेला आहे, समजा along this curved path, whatever the dimension it has covered, say it has a 10 meters, I'm assuming it has a 10 meter, त्याने 10 मीटर एवढं अंतर कव्हर केलेलं आहे. आणि ए ते बी येत असताना दुसऱ्या केसमध्ये जो आपण क्रिकेटचा बॉल घेतला होता त्याने कव्हर केलेलं जे अंतर आहे समजा ते 5 मीटर आहे, 5 मीटर आहे. हे 5 मीटर स्ट्रेट लाईन्स आहे, हे 10 मीटर जे आहे ते अलॉंग द कर्व किंवा झिगझॅग पाथ आहे. हे जे डिस्टन्स त्याने 10 मीटर कव्हर केलं कशाच्या अलॉंग द कर्व्ड पाथ, that dimension which is covered by the object along the curved path, this is called as a, काय म्हणतो आपण त्याला, Distance. Distance असं म्हणतो. Means 10 meter is nothing but the distance, whereas this 5 meter is nothing but the Displacement. This is nothing but the displacement. Exactly. मग दोघांमध्ये फरक काय आहे रे डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट मध्ये? What is the difference then? Displacement along the straight line असते आणि distance along the curved path असते. along the curved path असते, isn't it? म्हणजेच आपण काय लिहितो, स्पीड इज इक्वल्स टू काय लिहितो रे, मोशन आहे म्हणजे काय होतंय, बदलते पोझिशन ते. मग पोझिशन बदलत असताना ते काय कव्हर करतंय, काही डायमेन्शन कव्हर करतंय, काही अंतर कव्हर करतंय. परंतु या केसमध्ये जे कव्हर केलेलं अंतर आहे ते म्हणजे काय, आपलं डिस्टन्स आहे. म्हणजे काय येणार तर स्पीड इज इक्वल्स टू Distance upon time. Distance upon time. This is nothing but the definition of the speed. What is the unit for the same? Unit. Meter per second. Either meter per second or centimeter per second or kilometers per second or etc. Isn't it? Now the next term is the velocity. The velocity च्या केस मध्ये ऑब्जेक्ट वॉज ऑल्सो इन अ मोशन. इथं सुद्धा ऑब्जेक्ट हा मोशन मध्येच होता, परंतु काय झालं, त्याने जे कव्हर केलेले जे डायमेन्शन आहे, जे अंतर कव्हर केलं ते काय केलं, त्याने सरळ दिशेमध्ये कव्हर केलं, स्ट्रेट लाईन कव्हर केलं, बरोबर आहे का. मग मोशन मध्ये आहे म्हणजे काय करतोय, त्याची पोझिशन बदलतोय, म्हणजेच काय करतोय, अंतर कव्हर करतोय. मग अंतर जे कव्हर केलं त्याने पर युनिट टाइम म्हणजे 5 सेकंदामध्ये, ते काय आहे, डिस्टन्स आहे की डिस्प्लेसमेंट आहे, डिस्प्लेसमेंट आहे. म्हणजेच व्हेलॉसिटी हा रेशो कोणाकोणाचा असणार, Displacement upon time. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम असणार, बरोबर. आणि याचं युनिट काय असेल रे, मग युनिट काय असणार मग व्हेलॉसिटीचं, मीटर पर सेकंद. ओके, आता हे आपल्याला दोघांमध्ये डिफरन्स कळला. स्पीड म्हणजे काय आहे, इट इज अ डिस्टन्स पर युनिट टाइम आणि व्हेलॉसिटी इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट पर युनिट टाइम. बोथ आर चेंजिंग देअर पोझिशन. दोन्ही केसमध्ये दोन्ही ऑब्जेक्ट त्यांची पोझिशन बदलत आहे, परंतु एक ऑब्जेक्ट हा पोझिशन बदलत असताना सरळ स्ट्रेट लाईन जातोय, तर दुसरा ऑब्जेक्ट हा पोझिशन बदलत असताना स्ट्रेट लाईन न जाता अलॉंग झिगझॅग पाथ जातोय. ओके, तर मला सांगा या दोघांपैकी स्केलर कोण आहे आणि व्हेक्टर कोण आहे? Who is a scalar and who is a vector? Distance is scalar and displacement is vector. Displacement is a vector. Now tell me, speed is a scalar or velocity is a scalar? Speed is scalar and velocity is Vector. I would like to write here this as a scalar and this as a vector. The scalar ची प्रॉपर्टी काय असते रे? Only magnitude. Only magnitude. Vector, magnitude and direction. Only magnitude scalar साठी आणि vectorला काय काय असं लागतं? Magnitude and direction. Magnitude and direction. आता मला सांगा इथं डायरेक्शन नाही करे, मग ए पासून बी कडे गेला त्यावेळेस इथं डायरेक्शन नाही का, एक ए पासून बी कडे गेला त्यावेळेस
with respect to the angle. या केस मध्ये काय होते बघा, या केस मध्ये ऑब्जेक्ट हा इकडे चालला, डायरेक्शन अशी होती, बरोबर आहे का. इथं मी थोडासा कर्व दाखवला, इथं असा खाली दाखवलं, बरोबर का. थोडासा खाली आला म्हणजे डायरेक्शन डाऊनवर्ड होती, नंतर डायरेक्शन अपवर्ड गेली, डायरेक्शन बदलली, अपवर्ड आहे इथं डाऊनवर्ड होईल, बरोबर. इथं थोडीशी स्ट्रेट लाईन असेल, नंतर ना अपवर्ड आहे, नंतर स्ट्रेट लाईन असेल, नंतर ना डाऊनवर्ड आहे, लाईकवाईज. म्हणजे डायरेक्शन इथं कंटिन्युअसली काय झाली, बदलायला लागली. डायरेक्शन इज चेंजिंग इन दिस केस. But here the direction is a straight line. सरळ सरळ पुढे चाललाय तो. Isn't it? It means that this is a scalar which requires only magnitude, whereas a vector which requires both magnitude as well as a direction. Okay. So tell me now, what is meant by a displacement? Displacement means what then? हा बोला, डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय असेल मग, डिफाइन. Shortest distance between initial position and final position. डिस्टन्स म्हटली तुम्ही बघा. Displacement सांगितले मी, shortest distance. हा डिस्प्लेसमेंट, वन सेकंड. हा Shortest distance between initial point and final point. shortest distance between two points is a displacement. मग डिस्टन्स म्हणजे काय? It is the actual path covered by the object. मी थोडंसं मॉडिफाय करतो याच्यामध्ये. ॲब्सोल्युटली नो प्रॉब्लेम. तर जर का आपण इथं बघितलं, या केसमध्ये आपण इथं म्हटलं की ऑब्जेक्टने डिस्प्लेसमेंट केली, आणि इथं म्हटलं आपण की डिस्टन्स कव्हर केलं. तर डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट या दोघांमध्ये मेन फरक काय राहतो, तर इथं सुद्धा डिस्प्लेसमेंट होऊ शकते कधी. if you are going to measure the dimension from A to the B in a straight line, if you are going to measure a dimension between A to B in a straight line, then in that case this A to B in a straight line, I marked a double line over it. This is nothing but the displacement. म्हणजेच एखाद्या ऑब्जेक्टने टर्न घेत घेत जर का तो पुढे गेला असेल आणि अंतर काय जी डायमेन्शन त्याने कव्हर केली, ते कव्हर केलेलं डायमेन्शन जर का आपण अलॉंग द पाथ मेजर केलं, अलॉंग द पाथ जर का ते डायमेन्शन आपण मेजर केली, तर ती आपली काय असणार आहे, डिस्टन्स असणार आहे. But if you are going to measure that covered dimension in a straight line path, then in that case this is nothing but the displacement. It means the shortest dimension between the two end points of a journey of object. दोन एंड पॉइंट मधलं ज्याच्यामध्ये त्या ऑब्जेक्टने, तो ऑब्जेक्ट हा मोशन मध्ये होता, त्या दोन एंड पॉइंट मधलं स्ट्रेट लाईन डायमेन्शन जर का आपण मोजली, जी कमीत कमी असणार आहे, ती म्हणजे डिस्प्लेसमेंट असणार. तर ज्या पाथने तो ऑब्जेक्ट त्या दोन पॉइंट त्याने कव्हर केले, त्या अलॉंग द पाथ जर का आपण ते डायमेन्शन मोजली, तर ते असणार आहे डिस्टन्स. अंडरस्टूड अबाउट नो डिस्टन्स अँड डिस्प्लेसमेंट, बेसिक डिफरन्स बिटवीन देम. कळलं का? Have you understood? Yes, sir. Now the next one is the, आता आपल्याला मोशन कळाली, आपल्याला व्हेलॉसिटी कळाली, आपल्याला स्पीड कळाली. तर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट काय सांगतो की आपल्याला रेक्टिलिनियर मोशन म्हणतो. आपल्याला मी डायरेक्टली पॉइंट होतो आपल्याला, रेक्टिलिनियर मोशन. तर मला सांगा आता रेक्टिलिनियर मोशन म्हणजे काय असेल रे? Motion along straight line path. Motion along a straight line path, that is nothing but the rectilinear motion. मला सांगा, ही केस नंबर 1 आहे, ही केस नंबर 2 आहे. कोणत्या केस मधली मोशन ही रेक्टिलिनियर आहे? 2. सेकंड केस मधली जी मोशन आहे ती रेक्टिलिनियर आहे. मोशन along a straight line path, or if the object is moving in a straight line path, then that motion associated with the object is considered as a rectilinear motion. Whereas if the object is moving along a curved path, wherever the object is moving along a curved path while it is in a motion, then the motion associated with that object is called as a Curvilinear motion. exactly curvilinear motion. म्हणजे इथं कोणत्या केस मधली रे? First. केस मधला. मोशन अलॉंग अ कर्व जनरली आपण म्हणतो, motion along a curve is nothing but the curvilinear motion, whereas motion along a straight line or a straight path, we can say, that is nothing but the rectilinear motion. Okay. Now after the rectilinear motion, curvilinear motion, that is the concept of motion. Now we'll go for the next concept.
The next concept is related to the type of the velocity only that I want to go for. That is a circular motion and angular motion. Circulation and rotation. The circular motion किंवा rotational motion म्हणजे कोणती motion आहे? Circular I would have to go for. Fastly, I would like to give the examples related to that example you can go for. Suppose that this is a earth, not exactly as like earth, but this is earth. Here somewhere else I would like to consider as a sun, and here I would like to consider somewhere else as a moon. पृथ्वी, सूर्य आणि चंद्र आहेत. पहिला प्रश्न माझा, पृथ्वी सूर्याभोवती फिरतीये. फर्स्ट केस, अर्थ इज rotating around a sun. Sun इथं आहे. Okay, and this earth is याच्या भोवती फिरतीये अशी. हे रोटेशन आहे की सर्क्युलर मोशन आहे? सर्क्युलर मोशन सर. Circular. अर्थ इज रोटेटिंग, मी पहिली केस घेतो. अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट अ सन. दिस इज अ सर्क्युलर मोशन, रोटेशनल मोशन. सर्क्युलर मोशन. Circular motion. सर्क्युलर मोशन. मी एक नंबर एक्झाम्पल दिलं. सेकंड केस होता अर्थ. ओके, आणि तिच्या भोवती सन किंवा मून घेऊ. कोण घेऊया सांगा? सन घेऊया की मून घेऊया? मून घे सर. ओके, चला मून घेऊयात आपण. मून इज रोटेटिंग और मून इज मुव्हिंग अराउंड अ अर्थ. चंद्र हा पृथ्वीच्या भोवती फिरतोय आता. ही कोणती? सर्क्युलर मोशन. Circular. सर्क्युलरच आहे. सेकंड केस आहे. पृथ्वी भोवती सूर्य फिरतोय, सॉरी चंद्र फिरतोय. चंद्राची जी मोशन आहे, मोशन ऑफ मून इज अ सर्क्युलर मोशन अँड रोटेशनल मोशन. Circular motion. Once again a circular motion. Now the next case, third one I would have to go for. Earth is there. Earth is there and it is rotating about its own axis. ती तिच्या स्वतःच्या ऍक्सिस भोवती फिरतीये. Tell me which type of the motion? रोटेशनल मोशन. This is a rotational. बरोबर आहे का? Rotational motion. Yes, sir. Now tell me the definition in simple language. सिंपल लँग्वेज मध्ये त्यांच्या डेफिनेशन सांगा मग मला, सर्क्युलर मोशन आणि रोटेशनल मोशनचं. Motion of particle along circumference of circle is called. Motion of a particle along the circumference of a circle is called Circular motion. circular motion. Okay, and rotational motion? Motion of particle along its own axis. Along its own axis, it's nothing but the rotational motion. Okay, आता नेक्स्ट टाइप जो येतो, जनरल टाइप फक्त घेतोय मी, तो म्हणजे जनरल प्लेन मोशन. जीपीएम आपण त्याला म्हणतो, जनरल प्लेन मोशन. तर जनरल प्लेन मोशन काय असते? तर ही कॉम्बिनेशन असते. कोणाकोणाची? तर ट्रान्सलेशन आणि रोटेशनची. ट्रान्सलेशन अँड रोटेशन. दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ ट्रान्सलेशन रोटेशन. म्हणजे ऑब्जेक्ट मोशन मध्ये असताना तो स्ट्रेट लाईन ही जातो आणि स्वतः भोवती फिरतो. सांगा बरं एखादं एक्झाम्पल जनरल प्लेन मोशनचं. सर कॅन रिपीट. Football. जनरल प्लेन मोशन मध्ये म्हणजेच ऑब्जेक्ट ज्यावेळेस मोशन मध्ये असतो त्यावेळेस त्याची डिस्प्लेसमेंट ही स्ट्रेट लाईन ही होते आणि त्याचं रोटेशन ही होतं. सायकलचं चाक जर का आपण कन्सिडर केलं तर सायकलचं चाका जर का आपण ऍक्सिस बघितलं तर ऍक्सिसच्या भोवती ते रोटेट होत आहे. बरोबर, स्वतःच्या ऍक्सिस भोवती रोटेट झालं, रोटेशन झालं. ट्रान्सलेशन जर का बघितलं म्हणजे समजा आपलं सायकलचं व्हील असं हे चाक आहे. ओके, आणि आपण काय केलं? आपण ऑब्झर्व करतो त्याला, ते सायकल चाललेली आपल्या समोरून आणि आपण ऑब्झर्व करतो. याच्यावरती कुठेतरी टायरवरती मार्क केले, नाव लिहिलेलं आहे. समजा त्याच्यावरती नाव काहीतरी नाव लिहिलेलं आहे, असं काहीतरी नाव लिहिलेलं आहे. हा त्याचा ऍक्सिस आहे रोटेशनचा. सायकल समजा या बाजूला चाललेली आहे, राईट साईडला चालली असं आपण अज्युम करूया. दिस इज मुव्हिंग टुवर्ड्स द राईट हँड साइड आणि कसे स्ट्रेट लाईनला चाललेली आहे. जर का आपण ह्या मार्क कडे पाहिलं तर तो ऍक्सिस भोवती रोटेट होतोय. बरोबर, तो कोणाचा पार्टिकल आहे? त्या टायरचाच पार्ट आहे.
अबाउट इट्स ओन एक्सिस म्हणजे व्हीलने स्वतःभोवती रोटेशन केलं आणि तो काय झालं ते बरोबर स्ट्रेट लाईनलाही जातं, म्हणजे काय झालं कंबाईन मोशन झाली, ट्रान्सलेशन रोटेशन. आणखी एक एक्झाम्पल, जर का उभी केलेली शिडी असेल भिंतीच्या Sliding. हा राईट राईट हा, ही अशी शिडी आपण उभी केलेली आहे, ही भिंत आहे आणि खाली ग्राउंड आहे आणि काय झालं की याच्यावरती कुणीतरी उभा राहिलं, याच्यावरती कुणीतरी उभा राहिलं आणि फ्रिक्शन जे ते सफिशियंट नाही आहे, त्याच्यामुळे काय झालं की शिडी खाली घसरायला लागली. तर शिडी खाली घसरत असताना काय होतं की ती इथं खाली सरळ स्ट्रेट लाईन येणार, भिंत आपली सरळ आहे स्ट्रेट खाली येणार, खाली येत असताना स्ट्रेट लाईन येत आहे म्हणजे काय झालं रेक्टिलिनियर झालं, बरोबर आहे. आणि जर का आपण तिच्या ऍक्सिस कडे बघितलं तर हा पार्टिकल हा बरोबर त्याच्या ऍक्सिसच्या भोवती असं रोटेट सुद्धा होणार, म्हणजे काय झालं रोटेशन आणि ट्रान्सलेशन झालं. दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल मोशन अँड अ ट्रान्सलेशन मोशन, that is called as a general plane motion, GPM. Understood about the GPM? Yes, sir. Okay. Now, Yes, sir. after considering all those things, that is the basics of the motion, velocity, speed, distance, displacement, etc., etc. Now we have to move for the next further part. तर पुढचा जो पार्ट येतो आपल्याला कळलं डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय आहे, डिस्टन्स म्हणजे काय आहे, व्हेलॉसिटी कळाली, स्पीड कळालं. आफ्टर दॅट, आफ्टर द व्हेलॉसिटी म्हणजे समजा मी व्हेलॉसिटी कन्सिडर केली, ती काय होती डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती, युनिट काय होतं मीटर पर सेकंड होतं. पण बऱ्याच वेळा काय होतं की ऑब्जेक्टची डिस्प्लेसमेंट बदलते, मान्य आहे, डिस्प्लेसमेंटचा रेट जो आहे तो टाइम बरोबर बदलतोय, मान्य आहे. मग काय झालं त्याच्यामुळे त्याला आपण व्हेलॉसिटी असं म्हटलं. जर का ऑब्जेक्टचं डिस्प्लेसमेंट 0 असेल तर ऑब्जेक्टला व्हेलॉसिटी नाहीये म्हणजेच मोशन नाहीये, म्हणजे ऑब्जेक्ट हा रेस्टला आहे. जर का ऑब्जेक्टची होणारी डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम 0 असेल तर त्याचं व्हेलॉसिटी किंवा मोशन 0 आहे. फॉर एक्झाम्पल आपण प्लांट केलेलं एखादं झाड असेल, मोठं लावलेलं झाड आहे, त्या झाडाकडे आपण जन्मल्यापासून पाहतोय, त्याने त्याची पोझिशन आजपर्यंत बदललेली नाहीये. इट मीन्स दॅट ट्री इज नॉट इन अ मोशन, ते जागेलाच थांबलेलं आहे, बरोबर. त्याला व्हेलॉसिटी नाही मग स्पीडही नाही. परंतु बऱ्याच वेळा काय होतं की आपण आपल्या पुढून जाणारं वारा वाहताना पाहतो, पाणी वाहताना पाहतो, आपण पाऊस पडताना आपल्याला पावसाचे थेंब खाली येताना दिसतात, नदीच्या कडे उभा राहिले की आपल्याला नदीच्या तीरावरती आपल्याला वाहणारं पाणी दिसतं, किंवा समुद्र किनारपट्टीला जरी आपण गेलो, एखाद्या बीचवरती जरी गेलो तरी आपल्याला येणाऱ्या लाटा आणि जाणाऱ्या लाटा, भरती आणि ओहोटी ह्या गोष्टी दिसतात आपल्याला. तिथं काय होतं की ऑल द मॉलिक्युल्स आर सेट इन मोशन, ते मोशन मध्ये असतात. मग तिथं काय होतं फक्त डिस्प्लेसमेंटच बदलत नाहीये, डिस्प्लेसमेंट चेंज होत नाही, तर काय होतं की जी व्हेलॉसिटी आहे, इफ यू आर लुकिंग टुवर्ड्स द व्हेलॉसिटी, then that velocity also changes with respect to the time, and if that velocity changes with respect to the time, then it is called as a acceleration. acceleration की retardation. acceleration म्हणायचं की retardation म्हणायचं की दोन्ही म्हणायचं? What we can say over here, the velocity of the object is a changing with respect to the time. तर ते त्याची व्हेलॉसिटी कमी होते का जास्त होते याच्यावर डिपेंड आहे. एक्झॅक्टली, म्हणजे काय असणार, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी, मी इथं व्हेलॉसिटी दाखवतोय, इट इज अ इन्क्रीजिंग ऑर्डर. इथं काय होती व्हेलॉसिटी, समजा 5 मीटर पर सेकंड 5 युनिट होती, इथं 10 युनिट झाली, व्हेलॉसिटी इन्क्रीज होतीये, म्हणजे काय झालं ऍक्सलरेशन झालं. आपण गाडी सुरू केली, गाडीवरती बसलो किंवा कार मध्ये बसलो आणि आपण काय केलं पेडल प्रेस केला, आपण त्याला ऍक्सलरेटरचा पेडल म्हणतो. ऍक्च्युली काय होतं की तो पेडल प्रेस केला की गाडीची जी व्हेलॉसिटी आहे ती व्हेलॉसिटी वाढत वाढत जाते प्रेस केल्यानंतर. म्हणजे काय होतं की व्हेलॉसिटी तुमची 0 किलोमीटर पर आवर पासून ते 100, 80, 60, 70, 100, 100 and 120 किलोमीटर पर आवर पर्यंत जाते. म्हणजे काय झालं इथं ऍक्सलरेशन झालं. व्हेलॉसिटी or a rate of change of velocity is a positive, that is nothing but the acceleration. Whereas if the velocity of the object is say as a 120 kmph, तुम्ही कार मध्ये बसलेले आहात, मेगा हायवेला आहात तुम्ही, तुमच्या गाडीची जी व्हेलॉसिटी आहे, जे स्पीड आहे, व्हेलॉसिटी कन्सिडर करू आपण, ती 120 किलोमीटर पर आवर आहे. तुम्हाला कळालं की पुढे 1 किलोमीटर अंतरावरती ट्रॅफिक आहे, सिग्नल आहे, सिग्नल पडलाय किंवा काय आहे पुढे टोल बूथ आहे, टोल नाका आहे 1 किलोमीटर अंतर. तुम्ही काय करणार आहे आता, तुम्ही काय करणार, 120 किलोमीटर पर आवर तुम्ही चाललेला आहात, तुम्हाला समजलं की तुमच्या पोझिशन पासून, समजा तुम्ही ए या पोझिशनला आहे,
तुमची व्हेलॉसिटी 120 kmph आहे आणि पुढे 1 किलोमीटर अंतरावरती इथं टोल प्लाझा आहे. आपल्याला तिथं थांबावं लागणार आहे टोल पे करण्यासाठी. काय कराल तुम्ही? व्हॉट यू विल डू नाउ? ऍक्सेलरेटर कमी करणार सर. ऍक्सलरेटर कमी करणार म्हणजे काय स्पीड करणार? कमी करणार. ऍक्सलरेटर कमी करणार म्हणजे काय करणार? त्या पेडलवरचा पाय काढणार. बरोबर? तर पेडलवरचा पाय काढल्यानंतर ना काय होतं रे, स्पीड आमचा जो स्पीडोमीटर जो असतो ज्याची निडल 120 kmph दाखवत होती ती काय होते रे आता 140 कडे जाते का? नाही मागे. नाही सर. ती मागे येते. म्हणजे काय होते, व्हेलॉसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग अँड डिक्रीजिंग आणि इट कम्स टू बी 0. इथं येऊन काय होणार? व्हेलॉसिटी 0 kmph म्हणजे आपण थांबणार इथं. या वेळचा जो व्हेलॉसिटीचा जो चेंज आहे तो कसा आहे आपला? निगेटिव्ह आहे. फ्रॉम हायेस्ट टू द लोवेस्ट, दॅट इज नथिंग बट द रिटार्डेशन. इट मीन्स whenever there is a change of the velocity with respect to the time, then there will be either acceleration or a retardation. If that rate of change of velocity shows the positive value, then this is acceleration, and if that rate of change of velocity shows the negative value, then it is nothing but the retardation. मग मला सांगा याचं युनिट काय आहे रे? What is the unit? मीटर पर सेकंड. मीटर पर सेकंड. हे तर व्हेलॉसिटीचं झालं. टाइमचं स्क्वेअर सेकंड. हे काय? मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. मीटर पर सेकंड. मीटर पर सेकंड स्क्वेअर होणार. मी बघा काय केलं, व्हेलॉसिटी अपॉन टाइम होतं. व्हेलॉसिटीचं युनिट मीटर पर सेकंड होतं. अपॉन टाइम घेतलं, हे सेकंड वरती खाली येणार. सो मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. दिस इज द युनिट ऑफ द acceleration or retardation. पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू आली acceleration म्हणायचं, निगेटिव्ह व्हॅल्यू आली रिटार्डेशन म्हणायचं. अंडरस्टूड? येस सर. येस सर. तर नेक्स्ट फेज काय राहते की मोशन विथ युनिफॉर्म ऍक्सलरेशन. मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ युनिफॉर्म ऍक्सलरेशन म्हणजे ऍक्सलरेशन जे आहे ते ए एवढं आहे. म्हणजे आपण काय केलं, आपली कार सुरू केली, आपण कार मध्ये बसलेलो आहोत. मी तर डायग्राम काढतो छोटीशी. हा रस्ता आहे, स्ट्रेट लाईन समजू आपण. हा बी एंड आहे, इन्फायनाइट डिस्टन्सला आहे, आपल्याला माहित नाही किती डिस्टन्स आहे. ए च्या ठिकाणी आपण आहोत, कार सुरू केलेली आहे. किंवा आपण काय करतोय, ऑब्झर्वेशन करतोय. नको ऑब्झर्वेशन नको, आपण कार मध्येच आहे आणि आपण काय केलं की जो पेडल जो आहे ऍक्सलरेटरचा तो आपण कम्प्लीट आपल्याला जेवढा प्रेस करता येतोय तेवढा आपण प्रेस केला, फुल्ली प्रेस केला. इथे पेडल जो वरती असा होता तो पेडल आपण काय केला, पायाने त्याला पूर्णपणे प्रेस केला आणि तो काय झाला, पूर्णपणे असा फ्लॅट हॉरिझॉन्टल झाला. याच्यापेक्षा आता ऍक्सलरेशन वाढेल करे, याच्यापेक्षा हा पेडल खाली येणार आहे का आता? नाही. म्हणजे इथं काय झालं तर आपलं ऍक्सलरेशन जे आहे आपलं ते आपलं काय झालं तर कॉन्स्टंट झालं, याच्यापेक्षा जास्त. मग मला सांगा, आपण इथं असताना समजा एच्या पोझिशनला जिथं आपण फुल ऍक्सलरेट कार केली तिथं आपलं स्पीड समजा एक मी कमीच घेतो 20 kmph एवढं होतं. 20 किलोमीटर पर आवरला आपण काय केलं, गाडी आपली 4th गिअर होती किंवा टॉप गिअर मध्ये होती, 5th असेल तो, आणि त्या टॉप गिअर मध्ये रोड स्ट्रेट आहे आपला, फुल ऍक्सलरेट केली. म्हणजे जेवढे आपल्याला आपल्या भाषेमध्ये तो पेडल प्रेस करतो तेवढा प्रेस केला. किंवा व्हेहिकल आपली गाडी आहे 2 चाकी, 2 व्हीलर आहे, आपल्याला जेवढी ती आपल्या भाषेमध्ये ऍक्सलरेटर आपण मूठ म्हणतो, ती मूठ आपल्याला जेवढी रोटेट करता येत होती तेवढी आपण फुल रोटेट केली. व्हॉट विल हॅपन अबाउट द स्पीड और द व्हेलॉसिटी? स्टार्टिंगला जिथं आपण ती पूर्णपणे ओढलेली आहे तिथं स्टार्टिंगच्या केसमध्ये 20 किलोमीटर पर आवर होतं. आफ्टर सर्टेन टाइम टी से 10 सेकंड्स किंवा समजा 10 तासांनी म्हणून आपण जास्त वेळ घेतो जरा, मी तर किती व्हेलॉसिटी असेल त्या गाडीची किंवा कारची किंवा त्या जी तुमची 2 व्हीलर आहे किंवा जी 4 व्हीलर आहे त्याची? तेवढीच असेल सर, 20 असेल. प्रश्न मी पुन्हा रिपीट करतो. आपण कार मध्ये बसलेलो आहोत, आपण काय केलं, मोशन मध्ये कार आणली, बरोबर 5th गिअर टॉप गिअर मध्ये आलो, टॉप गिअर मध्ये गाडी टाकली आपली, त्यावेळेस आपलं स्पीड होतं 20 किलोमीटर पर आवर. नंतर आपण काय केलं की जेवढं आपल्याला गाडीचं ऍक्सलरेट करता येत होतं फुल्ली ऍक्सलरेट केलं, म्हणजे जो पेडल होता ऍक्सलरेशनचा तो पूर्णपणे प्रेस केला. आता व्हेलॉसिटी गाडीची काय असेल आफ्टर सर्टेन टाइम? बोला काय असेल व्हेलॉसिटी रे आफ्टर सर्टेन टाइम टी? 0 असेल का रे? विल इट बी 0?
काय असेल? सर 0 असणार आहे, कारण विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होत नाहीये, तेवढीच राहते ना. सेकंड केस सांगतो याच्यामधली मी. आपण 120 किलोमीटर पर आवर ला होतो. आपण काय केलं, फुल पेडल प्रेस केलेलं होतं, आपल्याला हायेस्ट स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर मिळालं होतं. आपण पेडल रिलीज करून टाकलं, ऍक्सलरेशन 0 केलं. काय झालं तरी आफ्टर सर्टेन टाइम स्पीड कमी झाली. इथं काय झालं, आपलं स्पीड 0 झालं की नाही मगाच्या केसमध्ये. आपण पेडल रिमूव्ह केलं, पाय काढून घेतलं होतं त्याच्यावरचं, किंवा आपण काय केलं, समजा क्लच दाबला, इंजिनचं गिअरिंग सिस्टम पूर्णपणे एम्प्टी हे केलं, न्यूट्रलच केलं, गाडी ऍक्सिडेंट होणारच नाहीये, रिटार्ड होईल आणि पुढे जाऊन थांबेल. बरोबर. इथं मी उलट केलेलं आहे, विरुद्ध केलं, एक्झॅक्टली अपोजिट केलं. काय होईल रे? लेट मी नो अबाउट हाऊ मेनी ऑफ यू हॅव had an experience of the lifting of the vehicle two wheeler from front side. किती जणांना अनुभव आहे रे पुढच्या बाजूने गाडी उचललेल्याचा, टू व्हीलरचा? आय थिंक बॉयज जेवढे आहेत त्या सर्वांना अनुभव असणार आहे. गाडी सर पिकअप मुळे ते उचलते ना. पिकअप मुळे उचलतं, बरोबर आहे. आता पिकअप मिळालं त्यावेळेस व्हेलॉसिटी काय होते रे, वाढलेली असते की कमी झालेली असते रे? वाढलेले असते ना सर. मग पिकअप मिळालं, ते पिकअप कधी मिळतं? ऍक्सिलरेट केल्यावर की ऍक्सिलरेशन बंद केलं, म्हणजे रिटार्डेशन केल्यावरती? गाडीची मूठ ओढल्यानंतर ना तुम्हाला ते पिकअप मिळतं, की गाडीची मूठ लूज केल्यानंतर पिकअप मिळतं? सर ओढल्यानंतर. मूठ ओढल्यानंतर. ओढल्यानंतर मिळालं. म्हणजे काय केलं तुम्ही, गाडी फुल ऍक्सिलरेट केली, बरोबर आहे? हो सर. मी पहिली केस घेतोय, तुम्ही गाडी काय केली तर फुल्ली ऍक्सिलरेट केली, जेवढं तुम्हाला ऍक्सिलरेट करता येत होती तेवढी फुल केली. याच्यापेक्षा ऍक्सिलरेशन तुम्हाला जास्त मिळणार नाही, ते तुमचं ऍक्सिलरेशन तर कॉन्स्टंट झालं, त्याच्यापेक्षा पेडल हा खाली जाणार नाहीये आता. परंतु काय झालं, तुमची गाडी सुदैवाने पूर्ण उचलली नाहीये. परंतु व्हॉट हॅपन्स अबाउट द स्पीड नाऊ? गाडी पूर्ण उचलली नाही, परंतु व्हेलॉसिटी किंवा जे स्पीड असणार त्या गाडीचं ते काय होतं आता? वाढणार ना. ते काय होतं, वाढत जातं की कमी होत जातं रे? वाढत जाणार ना सर. ते कंपल्सरी वाढत जातं आणि आफ्टर सर्टन टाइम ते काय होतं, मॅक्सिमम होतं. त्याच्या बियॉन्ड ते वाढणार आहे का? त्याच्या बियॉन्ड वाढेल का ते मॅक्सिमम पेक्षा? नाही सर. समजा तुमच्या गाडीचं जे लिमिट आहे ते 140 kmph एवढं आहे, 140 किलोमीटर पर आवर एवढं जास्तीत जास्त त्या स्पीडोमीटर वरती लिहिलेलं आहे. त्याच्या बियॉन्ड कधी जाईल का गाडी आपली? इज इट पॉसिबल? नो सर. समजा लुना गाडी आपल्याकडे लुना आहे, लुना 500 किलोमीटर पर आवर न कधी पळेल का रे? नाही सर ना. मग जास्तीत जास्त कितीने पळेल रे? 120. ओके चला, 120 किलोमीटर पर आवर हे लुनाचं जास्तीत जास्त स्पीड झालं. आपण फुल ऍक्सिलरेट केल्यानंतर तिला मिळणार आहे, बरोबर आहे का? म्हणजे फॉर द लुना वी आर गेटिंग द मॅक्झिमम स्पीड ऍज अ 120 किलोमीटर पर आवर. कधी? ज्या वेळेस ती फुल ऍक्सिलरेट केली आणि ऍक्सिलरेशन आपण कॉन्स्टंट ठेवलं, म्हणजे मूठ तशीच ओढून धरली. किंवा जो 4 व्हीलरचा जो आपला समजा मारुती 800 आपल्याकडे, आपला जो पेडल होता ऍक्सिलरेशन तो पूर्णपणे खाली दाबून धरला, असा प्रेस करून धरला टॉप गिअर मध्ये. जास्तीत जास्त स्पीड मिळेल आणि त्याच्या बियॉन्ड ते स्पीड काय वाढणार नाहीये, ऍक्सिलरेशन तुमचं कॉन्स्टंटच असणार आहे, बरोबर? ही कधीची केस झाली? ऍक्सिलरेशनच्या केसमध्ये. म्हणजे ड्युरिंग अ कॉन्स्टंट ऍक्सिलरेशन यू विल गेट अ मॅक्सिमम व्हेलॉसिटी, बरोबर? आता मी दुसरी केस घेतोय. इथं आलो आपण, मॅक्सिमम स्पीड मिळालं आणि जे आपण पूर्णपणे मूठ ओढलेली होती किंवा जो पेडल आपण पूर्णपणे खाली प्रेस केला होता तो पूर्णपणे रिलीज केला होता. जो ऍक्सिलरेशनचा पेडल होता तो रिलीज केला. 0 ऍक्सिलरेशनला गाडी आणली मला. 0 ऍक्सिलरेशन. लुना सुद्धा काय केली? 0 ऍक्सिलरेशनला आणली. ऍक्सिलरेशन मी युनिफॉर्म कॉन्स्टंट ठेवलं, 0 ऍक्सिलरेशन ठेवलं. व्हॉट विल हॅपन अबाउट द स्पीड फ्रॉम 140 किलोमीटर पर आवर टू द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेपला म्हणजे फायनल स्टेपला तिचं स्पीड किंवा तिची व्हेलॉसिटी किती असेल आता? मॅक्झिमम असणार. मॅक्झिमम असणार. ऍक्सिलरेशन मी पूर्णपणे 0 केले, आता 0 ला मी ऍक्सिलरेशन कॉन्स्टंट केलं, मिनिमम असणार. म्हणजे काय होईल आता? ऍक्सिलरेशन 0 केलं म्हणजे काय केलं आपण? मूठ जी आपण ओढली होती ती पूर्णपणे सोडून दिली, रिलीज केली. अरे तुम्ही असा अनुभव घेतला असेल रे गाडीवरती बऱ्याच वेळा, घेतला की नाही? हा
अरे बाबा प्रॅक्टिकली केलं की नाही, अनुभवले का हे? येस सर. मग काय होतं मला सांगा बरं, स्पीड वाढत जातं की कमी होतं रिटार्डेशन केल्यानंतर, म्हणजे मूड सोडल्यानंतर ना? कमी होत कमी होत जाते ना सर. कमी होत जातं ना, होत जातो आणि नंतर ना गाडी काय होते, थांबते लास्टला, बंद पडते. बंद पडते. स्पीड काय होतं लास्टला, त्याची व्हेलॉसिटी किंवा स्पीड हे 0 होतं. म्हणजेच काय, whenever the acceleration is a uniform, whenever the acceleration is uniform, the object used to get the either maximum velocity or used to get the minimum velocity. ही कधी असणार आहे, acceleration maximum ला कॉन्स्टंट ठेवलं त्यावेळेस मॅक्सिमम व्हेलॉसिटी येणार, acceleration minimum ला कॉन्स्टंट ठेवलं त्यावेळेस तुमचं स्पीड हे 0 होणार आहे. मीन्स फॉर अ युनिफॉर्म acceleration we can say the object either used to achieve the maximum velocity or it used to achieve the minimum velocity. Understood? Yes. Yes sir. Now the next concept is related to the equations of motion. Now I'm not going to prove up them. Might be you are knowing that equations of a linear motion, rather I would like to go for linear or a translatory motion. Linear motion with a uniform acceleration, with uniform acceleration A. काय काय तर equations of motion. Suppose that the S is a displacement. I'm assuming the parameters also. T is the time interval during which that displacement is getting covered. U is the initial velocity, means at the beginning of the interval we can say initial velocity U. Phi is the final velocity, both will be in meter per second. And S is a displacement which is covered in a time T. Now what are the governing equations for that? So with respect to those parameters, S displacement, U initial velocity, V final velocity, T is a time interval. कशासाठी टाइम इंटरवल लागला त्याला, त्याची व्हेलॉसिटी U पासून V व्हायला. म्हणजे काय, समजा ऑब्जेक्ट हा A ह्या पोझिशनला होता, त्याची व्हेलॉसिटी U एवढी होती, ऑब्जेक्ट हा B ह्या पोझिशनला आला, त्याची व्हेलॉसिटी V एवढी झाली, आणि त्याला इथं येण्यासाठी लागणारा वेळ T आहे, आणि त्याने A टू B येण्यासाठी जे काही डिस्प्लेसमेंट केली कव्हर ती S मीटर एवढी आहे. तर with an uniform acceleration A, if this displacement has been covered, then the governing equations are phi is equals to U plus AT. This is equation number 1. Next, S is equals to UT plus 1/2 AT UT square. plus 1/2 A square AT square. AT square, and lastly V square is equal to U square plus twice AS. V square is equals to U square plus twice AS. Okay, so these are the three main equations with the uniform acceleration. Those are governing the velocity or the displacement we can say of the object when it is moving with an uniform acceleration A. Associated parameters are time required T and change in velocity is from U to the V, initial to the final velocity. Okay, now on the same lines, आता इथं आपण जे एक्सप्रेशन घेतलं ते बॉडीचं स्वतःचं एक्सप्रेशन होतं, बरोबर आहे. नाउ सपोज दॅट वी आर ड्रॉपिंग अ स्टोन इन अ वेल. आपण काय करतोय, विहिरीमध्ये दगड टाकतोय, रिलीज करतोय, किंवा आपण बिल्डिंग वरती उभा आहे. सपोज दॅट हिअर समवेअर एल्स ऍट द कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग वी आर स्टँडिंग. ए हा काय आपल्या बिल्डिंगचा टेरेसचा कॉर्नर आहे, आणि इथून आपण काय करू, उभा राहिलेलो तिथं, आणि हा बी हा काय आहे, ग्राउंड लेवल आहे. Suppose that B is a ground, and from this position we are dropping a stone with a velocity say as a 0 meter per second. आपण इथून काय करतोय, एक दगड घेतलाय आणि तो दगड हा आपण जस्ट रिलीज करतोय. त्यावेळेस याची जी मोशन असणार आहे ती मोशन कोणत्या ऍक्सलरेशन मुळे असते. नो डाऊट दॅट व्हेनेवर यू आर गोइंग टू रिलीज द स्टोन, रिलीज केला म्हणजे जस्ट सोडला, त्यावेळेची इनिशियल व्हेलॉसिटी जर का U असेल तर फायनल व्हेलॉसिटीची V असते. म्हणजे U जर का 0 असेल, समजा इथे त्याची 10 मीटर पर सेकंड आहे व्हेलॉसिटी ऍट द टाइम ऑफ अ स्ट्राइक आहे, त्याला लागलेला वेळ इथपर्यंत पोहोचण्यासाठी समजा T एवढा आहे, आणि त्याने कव्हर केलेलं जे हाईट आहे A टू द B
दॅट इज सपोज दॅट h मीटर्स, म्हणजे डिस्प्लेसमेंट जी आहे ती h मीटर आहे, ऑब्विसली व्हर्टिकल असणार आहे. तर मला सांगा इथं जे ऍक्सलरेशन असणार आहे ज्याच्यामुळे व्हेलॉसिटी वाढतीये बघा, ऑब्जेक्ट ऍक्सलरेट होतोय, त्याच्यामुळे इनिशियल व्हेलॉसिटी 0 होती, फायनल व्हेलॉसिटी वाढतीये. तर इथं गव्हर्निंग ऍक्सलरेशन कोणाच असतंय? ग्रॅव्हिटी. Exactly. That is a G, which is nothing but the 9.81 meter per second square. म्हणजे इथं काय झालं, मोशन अंडर ग्रॅव्हिटी इज ऑल्सो अ मोशन ऑफ अ युनिफॉर्म acceleration. If the object is moving towards the center of earth, if the object is moving towards the center of earth, then it is getting accelerated. जर का ऑब्जेक्ट हा पृथ्वीच्या सेंटरकडे जात असेल तर त्याचं ऍक्सलरेशन होतं, त्याची व्हेलॉसिटी वाढत वाढत जाते. तर जेव्हा ऑब्जेक्ट हा पृथ्वीपासून वरती जातो विरुद्ध दिशेला, त्यावेळेस त्याचं रिटार्डेशन होतं. बरोबर आहे का बघा? अरे बरोबर आहे का? Yes, sir. काय तोच दगड आपण जर का इथून वरती फेकला with initial velocity as a 10 meter per second, तर तो ज्या वेळेस h मीटर एवढा अंतर कव्हर करणार, वरती येणार, त्याचं रिटार्डेशन होणार आणि तर त्याची फायनल व्हेलॉसिटी ही 0 मीटर पर सेकंडच होणार. कारण याच्यावरती ऍक्ट होणार जे जी आहे 9.81 ते बरोबर निगेटिव्ह डायरेक्शन ऍक्ट होतं. म्हणजेच काय होतं, ते रिटार्डेशन ऍक्ट होतं. इथं काय होत होतं, ते ऍक्सलरेट करत होतं, व्हेलॉसिटी वाढवत होतं. इथं काय करतंय, व्हेलॉसिटी कमी करतंय. इथं वाढवत असताना 9.81 मीटर पर सेकंडच वाढवत होतं. इथं काय करतंय, कमी करत असताना सुद्धा 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वेअरनेच कमी करतंय. त्याच्यामुळे काय होणार, जेवढा वेळ त्याला ए पासून बी पर्यंत यायला लागणार तेवढाच वेळ त्याला, जर का आपण बी च्या ठिकाणी त्याला मिळालेली जी व्हेलॉसिटी आहे 10 मीटर पर सेकंड खाली पडतानाची स्ट्रायकिंगची, त्या व्हेलॉसिटीने वरती फेकला तर तेवढ्याच वेळामध्ये तो बरोबर पोझिशन ए ला पोहोचणार आणि तिथे त्याची व्हेलॉसिटी 0 होणार. का बरं तेवढाच टाइम पिरियड लागला? बिकॉज जेवढं काय ऍक्सलरेशनचा रेट होता किंवा जेवढा काय रिटार्डेशनचा रेट होता तो दोन्ही केस मध्ये सेमच होता, त्याच्यामुळे ते झालं. अदरवाइज वी विल टेक वी विल गो फॉर एक्झाम्पल. पहिला मी इक्वेशन्स लिहितो, नंतर एक्झाम्पलला जाऊयात. मग या केसमध्ये गव्हर्निंग इक्वेशन काय असतील रे? इथं v इज इक्वल्स टू u प्लस at होतं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वेअर होतं, v स्क्वेअर इज इक्वल्स टू u स्क्वेअर प्लस ट्वाइस as होतं. तसं मोशन अंडर ग्रॅव्हिटी मध्ये पहिलं इक्वेशन काय येईल रे? v इज इक्वल्स टू, हा बोला काय येईल? काय येईल इक्वेशन? v इज इक्वल्स टू u प्लस व्हॉट विल चेंज? फक्त काय बदलेल रे? ए च्या जागी जी येणार. फक्त ऍक्सलरेशन बदलेल, म्हणजे ए च्या ऐवजी फक्त जी येणार. v इज इक्वल्स टू u प्लस gt येणार पहिलं इक्वेशन. दुसरं येणार v स्क्वेअर इज इक्वल्स टू u स्क्वेअर प्लस ट्वाइस g h होईल. इथं मी h का लिहितोय, तर h म्हणजे हाईट आहे, h म्हणजे हाईट आहे म्हणून मी h घेतलं. का? कारण व्हर्टिकल मोशन म्हणून मी h घेतला मी. आणि लास्टचं काय येईल तर यस, सॉरी मी लास्टचं लिहिलं असू काय हरकत नाहीये. यस म्हणजे काय येईल? h येईल. लास्ट इक्वेशन येईल h इज इक्वल्स टू, हा बोला, ut प्लस g प्लस 1/2 gt स्क्वेअर. 1/2 gt स्क्वेअर. ओके, म्हणजे त्याचा अर्थ काय झाला, इथं युनिफॉर्म ऍक्सलरेशन त्या व्हेइकलचं किंवा त्या बाईकचं किंवा त्या पार्टिकलचं होतं आणि इथं युनिफॉर्म ऍक्सलरेशन जे जी आहे ते कोणाचं आहे? पृथ्वीचं आहे, अर्थचं आहे. नाउ सपोज दॅट h इज अ सेट 10 मीटर, 10 मीटर एवढी h हाईट आहे. ओके, हाईट किती आहे? 10 मीटर आहे. आपल्याला मग इनिशियल व्हेलॉसिटी 0 असताना 10 मीटर अंतरावरून ऑब्जेक्ट खाली पडत असेल तर त्याला लागणारा वेळ काढता येईल का रे? त्याला लागणारा वेळ काढता येईल का आपल्याला? यस सर. फायनल व्हेलॉसिटी सध्या काही नाही असं अजून करूयात. आपण काय अजून करतोय? इनिशियल व्हेलॉसिटी 0 आहे, ऍक्सलरेशन म्हणजे जी आहे 9.81 आहे, खाली पडतोय म्हणजे प्लस आहे. ओके, आणि h आपल्याला माहिती आहे हाईट आपली 10 मीटर आहे, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर मध्ये असेल. मला काय काढायचं आहे? टाइम किती लागेल ते काढायचं आहे.
कोणतं इक्वेशन वापरावं लागेल रे? मी इक्वेशनला नाव देतो. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 आणि इक्वेशन नंबर 3. नाउ टेल मी which equation is the best applicable? H is equal to UT plus Equation number 2. इक्वेशन नंबर 2. नेहमी काय करायचं, दिलेल्या पॅरामीटर्स कोणते आहेत आणि आपल्याला विचारलेला पॅरामीटर कोणता आहे तो बघायचं आणि ते सर्व पॅरामीटर कोणत्या इक्वेशन मध्ये बसतात किंवा कोणत्या इक्वेशन मध्ये आहेत ते चेक करायचं आणि ते इक्वेशन फिक्स करायचं. म्हणजे काय करायला पाहिजे, इक्वेशन 2 वापरावं लागेल. नाव सांगा मला खाली होतं. H किती आहे? 10 आहे. इज इक्वल्स टू U किती आहे रे? 0. 0 इंटू टी झाला म्हणजे ही टर्म 0 होणार पूर्णपणे, बरोबर. प्लस 1/2 G किती आपला आता? 9.8. 9.81 आहे G इंटू टाइम स्क्वेअर. कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू. काय येईल रे? 10 इज इक्वल्स टू 4.905 टी स्क्वेअर. बरोबर आहे का बघा, चेक करा. इज इट लाईक दिस? Please do check it. So now tell me the magnitude for the t. How many seconds it is taking or required to reach to the point B? बोला किती आहे? What is the magnitude for t? किती आलं? 10 divided by 4.905 आणि त्याचं रूट. 10 divided by 4.905 हे 2.03 येतं समथिंग, बरोबर आहे का? येस सर. त्याचं स्क्वेअर रूट काढा, बाकी देतं 1.428. 1.427. 1.428 करूयात का? Yes, sir. 1.428 seconds. म्हणजे काय झालं, that object is requiring, that stone is requiring a time of 1.428 seconds. 1.43. 1.428 सेकंद एवढा टाइम त्याला मिळाला. 9.81 घ्या व्हॅल्यू, बरोबर. ओके. आता याच्याप्रमाणे आपल्याला व्हेलॉसिटी ऑफ स्ट्राइक काढता येईल का रे? म्हणजे तो पडत असताना त्याची व्हेलॉसिटी काय असेल आपल्याला काढता येईल का? Velocity काढता येईल का at the time of striking? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Equation number 1. 1. So put in the 1. So v आपल्याला काढायची फायनल व्हेलॉसिटी इज इक्वल्स टू u 0 आहे प्लस g आपला 9.81 आहे प्लस आहे डाऊनवर्ड येतोय इनटू टाइम आपल्याला माहिती आहे 1.428 आहे. सो व्हॉट इज द मॅग्निट्यूड? मॅग्निट्यूड हा is it 14 meter per second? Yes, sir. Yes, sir. 14.007 मीटर पर सेकंड. म्हणजे तो खाली पडत असताना त्याची व्हेलॉसिटी ही 14.007 मीटर पर सेकंड एवढी आहे. क्लिअर? ओके. आता आपल्याला काय करायचं आहे की मी काय म्हणतो तुम्हाला पूर्वी की हा ऑब्जेक्ट खाली पडताना त्याला जेवढा वेळ लागणार तेवढाच वेळ तो ऑब्जेक्ट ज्या व्हेलॉसिटीने खाली पडतोय त्या व्हेलॉसिटीने वर फेकल्यानंतर ना त्या पॉइंट ए पर्यंत पोहोचण्यासाठी लागणारा वेळ असेल. आता आपल्याला बघायचं आहे की ज्या वेळेस तुम्ही त्याला वरती फेकताय, मीन्स नाउ आय वुड हॅव टू कन्सिडर अपवर्ड मोशन. अपवर्ड मोशन. आता अपवर्ड मोशन काय करतोय, आपण याला वरती फेकतोय u ह्या व्हेलॉसिटीने. म्हणजे आता आपली अपवर्ड मोशन इनिशियल व्हेलॉसिटी u असणार, दॅट इज अ 10 पॉइंट किती आपली सॉरी 14.007 मीटर पर सेकंड या व्हेलॉसिटी आपण वर फेकतोय. त्याची व्हेलॉसिटी इथे किती होणार आहे? 0 होणार आहे, बरोबर. आपल्याला इनिशियल व्हेलॉसिटी माहिती आहे u इज इक्वल्स टू 14.007 मीटर पर सेकंड. आपल्याला v माहिती आहे फायनल किती होणार आहे त्याची 0च होणार आहे, बरोबर. त्याचबरोबर आपल्याला ऍक्सलरेशन माहिती आहे. आता ऍक्सलरेशन अपवर्ड मोशनला किती असेल रे? -9.81. -9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर आहे. आता आपल्याला काढायचं काय इथं तर t काढायचं. which equation will be required to go for? First equation. First equation. Go for that. That is a v is equals to u plus gt. That implies to v as a 0 is equals to u as a 14.007 plus of g is a
minus 9.81 into time t is there in. ओके, दॅट इज हा 0 आहे, हे 14 मी इकडे घेतो, इकडे वजा होईल, minus 14.007 is equals to minus 9.81 into time t, minus minus plus. So what is the t now? सांगा टाइम किती आला? 1.427. 1.427 किंवा 1.428 सेकंड्स आला. म्हणजे त्याचा अर्थ काय झाला की whenever the object are moving with an uniform acceleration, then for a same distance to be get covered in either of a direction, downward येऊ द्या किंवा upward येऊ द्या, त्याला तेवढाच वेळ लागणार. म्हणून आपण काय म्हणतो की if two objects of a different masses, say m1 and m2, हा m1 हा मास असणार आहे, हा m2 हा मास असणार आहे, m1 आणि m2 वेगळे वेगळे आहेत, हे दोघं जरी ऍट अ टाइम आपण रिलीज केले तर दोघांना जमिनीवरती किंवा ठराविक पोझिशनला पोहोचण्यासाठी लागणारा कालावधी हा तेवढाच असतो. कारण याच्यामध्ये कुठेही मास कन्सिडरेशन येत नाही. ह्या इक्वेशन मध्ये कुठे मास दिसते का तुम्हाला? नाही. मास नाहीये, फक्त काय इनिशियल वेलोसिटी दोघांची 0 असणार, हाईट दोघांसाठी तेवढीच असणार, म्हणजे दोघांना ऍक्सेलरेट करणारा मॅग्निट्यूड तेवढंच असणार 9.81, म्हणजे दोघांना लागणारा वेळ सुद्धा खाली पडण्यासाठीचा सेमच असणार. अंडरस्टूड? Yes, sir. Now, the next concept which we are going to discuss is about the motion curves. Motion curves. The motion curves means what? The representation of displacement, velocity and acceleration against a time. कोणाकोणाचं representation आहे? Displacement, velocity and acceleration versus time are considered as a motion curves. मला सांगा, x axis ला टाइम असतो की x axis ला हे व्हेरिएबल असतं तरी तिघं? कोण असतं x axis ला आणि y axis ला? Who used to be there on x axis? x axis ला टाइम असतो ना सर? x axis ला टाइम असतोय की y axis ला टाइम असतोय? Axis ला Y time. axis ला time axis. कोणत्या ऍक्सिस ला टाइम असतोय? y axis. y axis ला टाइम असतोय. It means that in a motion curves, always the displacement or velocity or acceleration, they are represented on a y-axis, whereas the time is represented always on a x-axis. So this will be the time axis we can say. जो आपला horizontal axis जो असणार आहे, तो horizontal axis आपला काय असणार आहे, तर तो नेहमी time axis असणार आहे. Suppose that we'll go for the first curve, that is a displacement time curve. Displacement is along the y-axis and a time is along the x-axis. Now, if that displacement time curve is a straight line passing through the origin, please do listen carefully. If the displacement time curve is a straight line passing through a center or origin, we can say, then what does it means? What is its significance? Say this is a 0. It is a straight line passing through the origin. म्हणजे याचा अर्थ काय आहे रे? Uniform velocity. Velocity आहे. As displacement increases, time increases. Yes, is directly proportional to t. One second, repeat it. Yes is directly proportional to t. का बरे बाळा? बरोबर सांगितलंस तू, पण सांग बरं जस्टिफिकेशन सांग बरं कसं काय? When displacement increases, time also increases. When the displacement increases, here we are finding that time also increases at the same magnitude. जर का आपण इथं पॉइंट घेतला, ओके, तर हा आपला इथं 1 युनिट स्ट्रेट लाईन आहे, 45 डिग्री, बरोबर आहे की नाही? 45 डिग्री अँगल इथला, 45 डिग्री स्ट्रेट लाईन ओरिजिन आहे. त्या केसमध्ये काय होणार, तर जेवढं तुमचं मॅग्निट्यूड डिस्प्लेसमेंटचा रेट इन्क्रीजिंग असेल, तेवढाच तुमचा टाइमचा रेट इन्क्रीजिंग असेल. डायरेक्ट प्रोपोर्शन आहे. पहिली केस झाली. दुसरी केस, जर का मी याचा स्लोप घेतला, इफ आय विल टेक अ स्लोप ऑफ द सेम,
याचा मी स्लोप घेतला तर तो काय असेल आणि किती असेल? पहिला मला स्लोप काय असते सांगा बघा. स्लोप काय असते सांगा. हा, स्लोप म्हणजे काय? tan theta घ्यायचा. बाळांनो, स्लोप म्हणजे काय असतं? tan theta y by x. y by x. इथं y म्हणजे हे व्हर्टिकल आहे की नाहीये, बरोबर, आणि हा x आहे. स्लोप इज जनरली नथिंग बट द y by x means चेंज इन y अपॉन चेंज इन x इज इक्वल्स. तिथे सांगा मला काय असेल आता. y अंतर मॅक्सिमम S2 minus x1 x1 by T2 minus. T2 minus T1. Suppose that T2 is a 10, T1 is a say 5, S2 is a say 10, S2 is a 10 and S1 is a 5. Ha, tell me now. Ha, 10 minus 5. ha, 10 minus 5 is equal to 5 upon 5 1. 1. मग मला सांगा, हा जो आपण स्लोप घेतला तो कोणाचा स्लोप घेतला होता रे? y ला कोण होतं? Displacement. x ला कोण होतं? Time. म्हणजेच आपण काय मिळालं आपल्याला? s by t म्हणजेच काय मिळालं? Velocity. s by t म्हणजेच आपल्याला काय मिळालं? तर आपल्याला Velocity. velocity. s by t is nothing but the velocity. आणि ती हा स्ट्रेट लाईन असल्यामुळे तो स्लोप आपण कुठं जरी घेतला तरी तो किती असणार आहे? 1 म्हणजेच कॉन्स्टंट असणार. म्हणजेच if the displacement time curve is a straight line passing through the origin, then a velocity is a constant or a uniform. बरोबर? Yes, sir. Okay. On the other hand, म्हणजे समजा जो काय आपला डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व जो मिळाला आपल्याला तो या पद्धतीने मिळालेला आहे. हा असा मिळालेला आहे. तर इथं मला सांगा, जर का आपण याचा स्लोप घेतला तर तो प्रत्येक पॉइंटला कसा असेल रे? Different. वेगवेगळा असणार आहे. म्हणजे इथं जी व्हेलॉसिटी आहे ती कशी असणार? व्हेलॉसिटी कशी असणार इथं? Different असणार. डिफरंट म्हणजेच नॉन युनिफॉर्म म्हणू शकू का आपण तिला? Yes, sir. Non-uniform. नॉन युनिफॉर्म व्हेलॉसिटी. कलरला कलर मी मॅच केलाय हा. This indicates a non-uniform velocity. This is the characteristic of a displacement time curve, we can say. Now, we will consider the next type of the curve, that is the velocity time curve we will go for. आपण सेम गाइडलाइन्स घेऊ त्याच्यासाठी सुद्धा. स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू द ओरिजिन आहे. पुन्हा एकदा काय आहे तो? स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू द ओरिजिन पुन्हा एकदा 45 डिग्रीने आहे. Tell me now, what are the characteristics of the same? This is the velocity and this is the time. Tell me now characteristics of the same. Velocity is directly proportional to time. Velocity is directly proportional to the time. Exactly. याचा जर स्लोप घेतला तर काय असेल? Constant. कॉन्स्टंट असणार. आणि तो स्लोप म्हणजे काय असणार आता? Acceleration. Exactly. Acceleration which is constant. Constant. बरोबर. आता मी फक्त इक्वेशन रिअरेंज करतो बघा. S इज इक्वल्स टू काय आपलं? सॉरी, फी इज इक्वल्स टू आपलं काय आहे? S म्हणजेच ds बाय dt. बरोबर आहे. डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट अपॉन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. क्लिअर? जर का या कर्वचा आपला डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व जो आहे याच्या अंडरलाईन आहे तो मला एरिया काढायचा असेल, I want to calculate the area under curve. आम्हाला एरिया काढायचा आहे. एवढा एरिया काढायचा. काय करावं लागेल रे? अरे काय करावं लागेल? टू फाइंड आउट द एरिया. What I will be required to do? I will get the area underlying the curve. Either we have to differentiate or integrate. You will differentiate. Hello, sir. जर का आपण Hello. बोला. हा,
हॅलो सर, आवाज नीट येत नाहीये. हाँ हाँ बोलो, गो हेड. हाँ ओके, हाँ आई विल रिपीट इट नाउ. If I want to calculate the आवाज area, नीट येत नाहीये सर. if I want to calculate area underlying this VT curve, velocity time curve, then what will be required to do? काय करावं लागेल मला एरिया काढण्यासाठी? हा काय करावं लागेल? इंटिग्रेशन घ्यावं लागेल. So now take the help of this equation. Phi into dt is equals to ds आहे. Just integrate the same. काय मिळेल इंटिग्रेट केल्यानंतर? लिमिट विल बी देअर फॉर द टी. टाइम पिरियडला लिमिट असेल, काय असेल, 0 ते काय असायचं ते असेल त्याचं, किंवा फी इंटू जे काय असेल तुमचं डीव्ही dt जे काय असेल ते असेल तुमचं. जर का तुम्ही हे इंटिग्रेट केलं तर काय मिळणार तुम्हाला? डिस्प्लेसमेंट यस मिळणार आहे. बरोबर आहे का? म्हणजेच एरिया अंडर व्हीटी कर्व जर का आपण बघितला तर तो काय असणार आहे? तो डिस्प्लेसमेंट असणार आहे. बरोबर आहे का? मी काय म्हणतो ते बाबांनो? अरे बाळांनो, बरोबर आहे का? Yes, sir. So area under the velocity time curve always gives us a displacement. Now this was a standard case which we have considered as a straight line. If this is a straight line but a horizontal, straight line आहे परंतु horizontal आहे, काय याचे इंडिकेशन आहे रे? हे काय आपल्याला इंडिकेट करतो? दिस कॉन्स्टंट ऍक्सिलरेशन. Constant आहे. ऍक्सेलरेशन कॉन्स्टंट आहे. व्हेलोसिटी कॉन्स्टंट आहे सर. Constant आहे. इथं व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट आहे. म्हणजेच ऍक्सेलरेशन किती आहे? 0. ऍक्सेलरेशन 0 आहे. या केस मध्ये व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट होती का रे? स्ट्रेट लाईन नाही. स्ट्रेट लाईनला इथं व्हेलॉसिटी 0 आहे, इथं व्हेलॉसिटी मॅक्स आहे. बरोबर आहे का? 0 आहे, मॅक्स आहे. कधी? ज्यावेळेस व्हेलॉसिटी टाइमला डायरेक्ट प्रोपोर्शन आहे त्यावेळेस व्हेलॉसिटी तुमची काय होतीये? 0 टू मॅक्स मध्ये व्हॅरी होतीये आणि ऍक्सेलरेशन तुमचं कॉन्स्टंट राहते. तिथं 0 असेल किंवा जे काय असेल ते 0च आहे इथं या केस मधलं. परंतु सॉरी, इथं ऍक्सेलरेशन तुमचं व्हॅरी होत जाते, जे काय असेल ते युनिफॉर्म असेल ऍक्सेलरेशन. परंतु या केसमध्ये ज्यावेळेस व्हेलॉसिटी तुमची कॉन्स्टंट आहे, युनिफॉर्म आहे, त्यावेळेस तुमचं जे काय ऍक्सेलरेशन आहे त्या बॉडीचं ते कंपल्सरी किती आहे? 0 आहे. क्लिअर? पुढची केस आता पुन्हा एकदा याच्या अंडरचा एरिया हा तुमचा डिस्प्लेसमेंट असणार आहे आणि पुन्हा एकदा आपल्याला काय काय होणार आहे? त्याचं डिस्प्लेसमेंट मिळणार आहे. त्याचं ऍप्लिकेशन कुठं होतं की बऱ्याच वेळा काय होतं की आपण गाडी सुरू करतो, गाडी स्टार्ट केली, इनिशियल व्हेलॉसिटी 0 होती, युनिफॉर्मली ऍक्सेलरेट केली, म्हणजे काय झालं? व्हेलॉसिटी स्ट्रेट लाईन ने वाढत गेली टाइम बरोबर. पुन्हा काय केलं आपण? व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट ठेवली, स्ट्रेट लाईन ग्राफ झाला. पुन्हा काय केलं आपण? रिटार्डेशन केलं आणि गाडी पुढे जाऊन थांबली आपली. somewhere else the vehicle is going to stop. समजा हा पॉइंट आपला O डॅश आहे, इथून व्हेकल थांबली. आपला टाइम इंटरवल दिलेला असतो, हा तुमचा समजा T1 एवढा टाइम इंटरवल आहे, सेकंड फेज T2 आहे, थर्ड फेज T3 आहे. इथं ऍक्सेलरेशन 0 आहे, इथं समजा ऍक्सेलरेशन आपलं किती तरी 1 आलतं, प्लस होतं. इथं रिटार्डेशन आहे समजा -1 आहे. आणि आपण विचारलेलं काय असतंय की त्याने डिस्प्लेसमेंट किती कव्हर केली म्हणून. मग काय करायचं? सरळ एरिया अंडर दिस कर्व हा काय आहे? रेक्टेंगल आहे किंवा स्क्वेअर असेल. हाईट किती आहे? इथं जे ऍक्सेलरेशन असेल, हायेस्ट व्हेलॉसिटी जी होती ती हाईट झाली. बेस किती याचा? टाइम एवढा. तुम्हाला टाइम माहिती आहे, टाइम दिलेला असतो, व्हेलॉसिटी माहिती आहे मॅक्झिमम. बरोबर? एरिया काढा, व्हेलॉसिटी इंटू टाइम, बेस इंटू हाईट, तुम्हाला बरोबर डिस्प्लेसमेंट S2 मिळणार. सिमिलरली तुम्हाला काय दिले? रिटार्डेशन दिलेलं आहे, टाइम दिलेला आहे. बरोबर? तुम्हाला हाईट काढता येईल, म्हणजे स्लोप काढता येईल. स्लोपने तुम्हाला काय मिळालं? हाईट मिळाली. हाईट मिळाली, तुम्ही काय करणार? पुन्हा डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड फेज काढणार, सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट फेज, आणि सर्वांची सम केली की आपल्याला बरोबर टोटल डिस्प्लेसमेंट S मिळते. ओके, हे झालं व्हेलॉसिटी टाइम कर्व बद्दलचं. तर नेक्स्ट थर्ड जो कर्व राहतो आपला, तो म्हणजे आपला ऍक्सेलरेशन टाइम कर्व. तर ऍक्सेलरेशन टाइम कर्व मध्ये काय राहतं की ऍक्सेलरेशन इज अलॉंग द y एक्सिस अँड द टाइम इज अलॉंग द x एक्सिस. जस्ट अ मिनिट. मग या केस मध्ये जर का ऍक्सेलरेशन टाइम कर्व हा माझा स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू द ओरिजिन असेल तर त्याचं जस्टिफिकेशन सॉरी त्याचं इंडिकेशन काय असेल? T x एक्सिस लाईन, A y एक्सिस लाईन, and it is a straight line passing through the origin.
बोला. काय इंडिकेट करतो हे? What does it indicates? That indicates firstly acceleration is directly proportional to the time, and it is a changing with respect to the time, we can say. Okay, now suppose that you have accelerated with a magnitude say 1 meter per second square. Acceleration चा rate आहे तुमचा 1 meter per second square चा with respect to time आहे, म्हणजे टाइम 1 असताना acceleration 1 असणार, टाइम 2 सेकंद असताना ते 2 असणार. लाइकवाइज वी कॅन से दॅट. ओके, नंतर काय केलं तुम्ही? acceleration युनिफॉर्म ठेवलं, कॉन्स्टंट acceleration ठेवलं, काय तुमचे मॅग्निट्यूड जे काय असेल ते, आणि नंतर ना ऑब्जेक्ट हा रिटार्ड केला, असं केलं. तर मला सांगा व्हॉट यू विल गेट ऍज एन एरिया अंडर दिस कर्व. सपोज दॅट दिस इज O dash फायनल पॉइंट as a starting point. What you will get as an area under this curve? Velocity. How? As we are knowing, phi is equals to, sorry, as we are knowing, A is equals to dV by dt. Barabar? So that is A into dt is equals to dV. Integrate both the sides. So what you will get here as a V by integrating the AT curve. याच्या खालचा जो काही एरिया असणार आहे तो बाय इंटिग्रेशन आपल्याला काय मिळेल, तर तो आपल्याला velocity असेल. Okay, so this is the significance we can say of an AT curve. So area underline the AT curve is the velocity. Whenever there is a straight line, it means that the acceleration is proportional to the time. This with increase in time, acceleration is also increasing. A straight line parallel to the x-axis, that is a time axis, indicates that acceleration is a constant or a uniform, whereas a straight line in a downward direction with an angle of 45 degree to the horizontal indicates that a uniform retardation, minus A we can say. That rate, म्हणजे इथे जे retardation चा rate आहे, that is directly proportional to the time t. It means that the negative axis, sorry, in a downward direction, if that line is inclined to the 45 degree of a AT curve, it indicates that the rate of retardation is directly proportional to the time t. Whereas if the acceleration time curve is inclined by a 40 degree and it is in a first quadrant in increasing order, then we can say that the acceleration is directly proportional to the time t. And for this case, acceleration is a constant. Understood? Are you Lakshan? Yes, sir. Okay. Now we'll go for some of the simple numericals. Those were asked in the examination also for 3 marks, 1 marks, likewise. Okay, that is related to the linear velocity we can say. Now त्याच्यापैकी मी एक example read करतो पहिला firstly. A car is moving with a velocity of 15 meter per second. The car is brought to rest by applying the brakes in 5 seconds. म्हणजे काय सांगितलंय? एक कार मूव होत होती, चाललेली होती. कितीच्या वेलोसिटीने चालली तर 15 मीटर पर सेकंडने चालली होती. तिची वेलोसिटी होती 15 मीटर पर सेकंड, तिने चालली होती त्या वेलोसिटीने. द कार इज ब्रॉट टू रेस्ट, म्हणजे काय केलं? कार थांबवली. कशी? बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स. किती वेळामध्ये? इन 5 seconds. मीन्स व्हाट दे हॅड गिवन अस, द इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन टू अस, दॅट इज द velocity with which right now the car is moving, that is given to us as a 15 meter per second. Okay, then it is brought to rest, म्हणजे फायनल वेलोसिटी किती झाली रे? 0. बरोबर. तरी पुढे काय दिलेलं आहे? इन 5 seconds, म्हणजे लागलेला जो वेळ आहे तो 5 सेकंद आहे. त्यांनी विचारले काय बघा, टू कॅल्क्युलेट द रेट ऑफ रिटार्डेशन. ऑब्वियसली रिटार्डेशन विल बी देअर, ब्रेक मारल्यामध्ये रिटार्डेशन असणार आहे. and distance traveled by a car while coming to the rest. Okay, this was asked in May 19 for 3 marks. We'll assume the conditions. Suppose that this is a vehicle. I'm considering just like in a box only. Suppose that this is a position A. At this position its a velocity is a 15 meter per second दिलेली आपल्याला. Okay, नंतर काय झालं? या पोझिशनला 15 मीटर पर सेकंड जात असताना तिचा कारचा ब्रेक दाबला आणि काय झालं?
कार पुढे जाऊन थांबली. सपोज दॅट द कार इज स्टॉप्ड ऍट दिस लोकेशन. इथं कुठेतरी ही कार आपली थांबलेली आहे. सेंटर टू सेंटर आय हॅव टू गेट कन्सिडरेबल डिस्टन्सेस. बी ह्या पोझिशनला कार थांबली आहे. म्हणजे फायनल वेलोसिटी काय झाली इथं, हिची फायनल वेलोसिटी जी आहे ती इथली आहे 0 झाली ब्रेक मारल्यामुळे. त्याने काय विचारलं आपल्याला की कार जर का 15 मीटर पर सेकंड पासून 0 मीटर पर सेकंड साठी येणारा वेळ, लागणारा वेळ हा 5 सेकंद असेल तर रिटार्डेशनचा रेट काय असेल. आणि तिने कव्हर केलेलं जे डिस्प्लेसमेंट आहे यस, म्हणजे ए ते बी जे अंतर आहे ते अंतर किती आहे ते आपल्याला विचारलेलं आहे. हाऊ टू कॅल्क्युलेट इट? दिस इज सो सिम्पलेस्ट न्यूमेरिकल. हाऊ टू कॅल्क्युलेट इट? We know u, we know v, we know t, we want to a. Which equation will be required to go for? First equation. Equal to u plus 80. Phi is equals to u plus 80. That is the first equation. Using equation P equals to u plus 80. What are the values? Final velocity 0, initial velocity 15, plus acceleration we want to calculate. Time is a 5. That is minus 15 is equals to 5 times a. Is it correct? That is Yes. that is a equals to minus 3 meter per second square. तो माइनस साइन काय इंडिकेट करतो रे? Retardation होते. रिटार्डेशन मीन्स वी गॉट द रिटार्डेशन. म्हणजे रिटार्डेशनचा रेट हा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर पाहिजे, तेव्हाच ती कार बरोबर 5 सेकंदाने तिची वेलोसिटी 0 होईल, जिची इनिशियल 15 मीटर पर सेकंड. आपल्याला ए कळालं तर काळजी करायला शिल्लक आपल्याकडे यस राहील. कोणतं इक्वेशन वापरावं लागेल? Second. इक्वेशन सांगा काय आहे? S is equal to ut. 50 plus half a to square. यस आपल्याला काढायचं आहे. इनिशियल वेलोसिटी 15 आहे, टाइम टी 5 आहे, प्लस 1/2 इंटू ऍक्सेलरेशन किती आहे रे? 3 प्लस की मायनस? minus. Minus, exactly. Minus 3 into t as a 5. It's a square. That is 15 into 5. Is it 75? Is it 75? Yes, sir. अरे पाडे मोजा पाडे. Yes. नेक्स्ट आता मायनस बाहेर घेऊ तुम्ही. 5 चा स्क्वेअर 25. 25 into 3 75. 75/2 म्हणजे किती? 37.5. बरोबर आहे का बघा? मी कॅल्क्युलेटर वापरत नाही सध्याला. लेट्स टॅली द आन्सर्स. इज इट करेक्ट? 37.5. Yes, sir. आता पुढे काय आहे? 75 मायनस 37.5 किती होतं मग ते? 37.5. इट इज अ 37.5 मीटर्स. म्हणजेच त्या कारला थांबण्यासाठी किती अंतर कव्हर करावं लागेल? 37.5 meter. 37.5 मीटर एवढं अंतर कव्हर केल्यानंतर ना ती कार बरोबर तिथं येऊन थांबणार आहे. ओके, कळलं एक्झाम्पल? Yes, sir. ओके, आणखीन याच्यासाठी काय टाईपचा फोटो कुठेतरी दिस इज द सिम्पलेस्ट वन अगेन. इट वॉज आस्क्ड इन May 18 फॉर 3 marks. आणखी 2 आहेत माझ्याकडे. वी विल गो फॉर बोथ ऑफ देम. So for this example, which things are given to us? U. U is equal to त्यानंतर आणखी काय दिलेलं आहे? So I'd like to go for a board so that you will get an idea. Here it is. Just a minute. Is it visible now? The board is visible? Yes, Yes. sir. Okay. Yes, sir. So as per the given condition, suppose that this is a terrace. Okay, terrace slab will consider. This is the wall, side ची wall आपली ही. इथं ground level आहे and you are standing here. बसलाय तुम्ही, समजा गजगे खेळताय म्हणजे बसलाय. आता तुम्ही काय केलंय? इथून जो तो गजगा आहे, स्मॉल स्टील बॉल म्हटलंय, बरोबर आहे का? इट इज शॉर्ट व्हर्टिकली अपवर्ड. हा इथून वरती फेकलाय विथ इनिशियल वेलोसिटी किती सांगितली आहे? 15.
मीटर पर 3 मीटर पर सेकंड. हा गजगा वरती फेकताना 15 मीटर पर सेकंड या व्हेलॉसिटीने फेकलाय. बरोबर. बिल्डिंगची हाईट किती सांगितली आपल्याला? 20 meter. 20 मीटर. 20 मीटर इज द हाईट ऑफ अ बिल्डिंग. बरोबर. आता आपल्याला त्यांनी विचारलंय काय सांगा मला. हाऊ हाय इट विल राईज म्हटले ना. Yes, sir. म्हणजे काय रे? हाऊ हाय कितीपर्यंत उंच जाईल रे ते? 0 ना. कुठली 0? velocity 0 ज्या वेळेस त्याची फायनल व्हेलॉसिटी 0 होईल तो पॉइंट म्हणजे काय असणार? मॅक्झिमम हाईटचा पॉइंट असणार. मी त्याला एच मॅक्स असं म्हणतो. एच मॅक्स कधी अचीव्ह होणार ती, किंवा कोणत्या हाईटला आपण एच मॅक्स म्हणणार? तो वरती फेकलेला जो गजगा आहे तो ज्या वेळेस वरती जाऊन पुन्हा खाली यायला सुरुवात होईल, ती जी मोमेंट आहे जिथे त्याची वरती जाणारी व्हेलॉसिटी 0 होते ते म्हणजे एच मॅक्स झालं. तिथे व्हेलॉसिटी 0 झाली. ते आपल्याला एच मॅक्स विचारले, हाऊ हाय. आणि दुसरं काय विचारले? इन व्हॉट टाइम इट विल रीच द मॅक्सिमम हाईट. इथला टाइम जो आहे त्याला लागणारा टाइम इंटरवल टी किती आहे तो विचारलेला आहे आपल्याला. ओके. तर मला सांगा, ही मोशन अंडर ग्रॅव्हिटी आहे की मोशन इज ड्यू टू द ऍक्सलरेशन ऑफ ओन आहे, म्हणजे बॉडीचं ऍक्सलरेशन आहे? motion under gravity. मोशन अंडर ग्रॅव्हिटी आहे. हा गजगा किंवा हा जो स्टील बॉल आहे वरती फेकलेला आहे. बरोबर आहे का? म्हणजे जी हा पॉझिटिव्ह घ्यावा लागेल की निगेटिव्ह रे? -9. मायनस 9.81, कारण हे अपवर्ड डायरेक्शन आहे. ओके. सो तर आपल्याला एच काढायचं आहे. मग एच हा कोणकोणत्या इक्वेशन मध्ये येतो? V is equal to U plus GT. इक्वल्स टू U प्लस G इंटू टी. याच्यातून आपल्याला काय मिळेल? टाइम टी मिळेल. बरोबर आहे का? पुढे होतं व्हॅल्यू. पी किती येतं? 0. U किती आहे? 15. 15 प्लस G किती आहे? -9.8. -9.81. इंटू टी आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. पहा किती येतो ते? -15 इज इक्वल्स टू -9.81 टी. मायनस मायनस प्लस होईल. यू विल गेट द व्हॅल्यू फॉर टी. 1.529. किती येत आहे? 1.529. 1.529 सेकंड. म्हणजेच तो वरती फेकलेला गजगा जो आहे तो 1.529 सेकंदामध्ये तो मॅक्झिमम हाईटला जाईल. बरोबर? बरोबर आहे का? Yes, sir. नाउ टू फाइंड आउट द एच आपल्याला एस काढायचं आहे, हाईट काढायचं आहे. कोणतं इक्वेशन वापरावं लागेल? Third equation. सांगा. V square is equal to U square plus twice AS. आपण काय करणार इथं? एच घेणार. ओके. म्हणजे काय येणार? V square is equals to U square plus 2 times G into H. आठवलं नाही की सरळ सरळ एच आणि एच च्या भाषेमध्ये लिहायचं. एस च्या जी आणि एच करायचं. फी किती आहे? 0. U 15 square. 15. प्लस 2 इंटू जी मायनस आहे इंटू एच आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं. एच मॅक्स असेल. कॅल्क्युलेट करायला सांगा मला एच मॅक्स किती असेल आता? 11. माझ्याकडे उत्तर नाही तर मला सांगा. मला काय आन्सर माहित नाहीये. 11 पॉइंट 468. 11.468. Yes, sir. प्लस की मायनस? Plus. प्लस येणार, कारण इकडे मायनस आहे, इकडे प्लस, इकडे गेलं की मायनस होईल. मायनस मायनस प्लस होईल. आता हा जो एच मॅक्स मिळाला आपल्याला बिल्डिंग पासून मिळाला. बरोबर आहे का? वरून टॉप पासून. तो जर का आपल्याला जमिनीपासून पाहिजे असेल तर काय करावं लागेल रे? +20. Plus 20. So from ground it will be equals to 20 plus H max. That is a 31.468 meter.